गलत गीत दे विच तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत जी। मैं हाँ रमन तौर। हमेशा गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच खास विषय दे उत्ते गलबात हुंदी है ते उस दे लई खास माहिर साडे नाल जानकारी भरपूर गल्लां करदे ने, जिस दे नाल साडी सारे दर्शकों नूं जिहड़ी आ कोशिश हुंदी है कि उन्हां तक बेहद जानकारी पहुंचे, जिस दे नाल उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी आ वधिया बेहतर होवे। ते बहुत सारी जानकारी ऐसी हुंदी है जिहड़ी बेहद जरूरी हुंदी आ, पर सानू आम जिंदगी दे विच ओह उपलब्ध नहीं हुंदी। सो इन्हां सारियां चीज़ां दे लई खास खास विषय जिहड़े असीं हमेशा अपने दर्शकों दे लई लैके हाज़र हुंदे रहंदे हां। हमेशा आम जिंदगी दे विच हुंदा कि बहुत सारे चंगे लोग हुंदे आ जिहड़े दूजिआं दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी कोशिश करदे रहिंदे ने, पर नाल दी नाल कुछ अपराधिक गतिविधियां वाले इंसान भी हुंदे ने जिहड़े दूजिआं दी जिंदगी नूं खराब करन दी भी कोशिश करदे ने। पर इस सब कासे दे लई कानून ते कानून दे नाल संबंधित बहुत सारियां शाखावां हुंदियां ने जिहड़े उन्हां लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी कोशिश दे विच रहिंदे ने ते उन्हां नाल होईआं वधीकियां दा न्याय जिहड़ा दिवाउण दे विच भी कोशिश करते हैं। आम तौर पर सानू लगता होंदा कि जे साडे नाल कुछ गलत होया तो असीं पुलिस तक पहुँच करते हैं, पर पुलिस की सहायता जां कानून दे तक जिहड़े सबूत इकट्ठे करके पहुँचने, दोषी नूं दोषी साबित करन दे लई, अपराध नूं अपराध साबित करन दे लई बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां उस दे पिछे काम करदियां ने। उन्हां ही चीज़ां दे बारे अज जानकारी लवांगे ते अज जिस विषय दे उत्ते गलबात करांगे वो विषय जिहड़ा जरूर नोट कर लवो। फोरेंसिक साइंस दे उत्ते गलबात होगी, अपराध विज्ञान हुंदा की है, इस विषय दे उत्ते गलबात करांगे। ते इस विषय दे उत्ते गलबात करन दे लई भी साडे जिहड़े अज माहिर स्टूडियो दे विच पहुंचे ने वो भी फोरेंसिक माहिर ने जिहड़ा इन्हां चीज़ां दे जरिए लोकां दी जिंदगी नूं जिहड़ा आसान बनाउण दी कोशिश करदे ने। जे उन्हां दे नाल कुछ गलत होया ते उसनूं गलत साबित करन दे लई दोषी दे खिलाफ जिहड़े अपराधिक सबूत जिहड़े इकट्ठे करन दे विच सहाई हुंदे ने। सो साडे स्टूडियो दे विच अज असीं स्वागत करदे हां क्रांति के शर्मा जी दा, जिहड़े कि फोरेंसिक माहिर ने ते इसे तरीके दे नाल लोकां नूं अपणीआं सेवावां दे के उन्हां दी बेहतरी लई काम करदे ने। बहुत बहुत स्वागत सर। शुक्रिया मैम। सब तो पहला तो बहुत सारे लोगों को फोरेंसिक जांच की होंदी आ, जे उहदी जानकारी दिखे तो इन्नी क जानकारी है जिन्नी क फिल्मां ते नाटकां दे जरिए उन्हां तक पहुँचती है। ते ये जरूर दसो सब तो पहला कि फोरेंसिक साइंस होंदी की है, अपराध विज्ञान की हुंदा या फिर किस खास सिद्धांत दे उत्ते काम करदा है? हाँ जी मैम, इस तरह है जो फोरेंसिक साइंस या विधि विज्ञान जिसनूं कहते हैं या जिसनूं अपराध विज्ञान भी कहते हैं, वो एक कानून वो है, वो साइंस दी या विज्ञान दी वो शाखा है जो संबंधित है कानून दे नाल। क्योंकि जदों भी किसी थां दे उत्ते कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध स्थल के उत्ते पे अलग अलग सबूतां नूं इकट्ठिया करके उन्हां सब दा जो विज्ञानक निरीक्षण किया जाता है उसनूं असीं फोरेंसिक साइंस के अंडर डील करते हाँ या अपराध विज्ञान के अंडर डील करते हाँ। तो ये जिद्दां मेनली अपना हैगा एक सिद्धांत है जिन्हां नूं कहंदे लोकार्ड दा सिद्धांत, जिहदे विच अदल बदल दा सिद्धांत भी जां प्रिंसीपल ऑफ एक्सचेंज भी किया जाता है। जिहदे विच की हुंदा है कि जदों भी कोई अपराधी अपराध स्थल के उत्ते कोई भी अपराध करता है कि जिवें सानूं आम लोगों नूं पता ही है कि कोई ना कोई सबूत उत्थे वो छड्डदा ही छड्डदा है, क्योंकि ये कुछ सबूत उत्थे छड्डदा है तो कुछ सबूत उत्थों लै जांदा है। तो इन्हां ही सबूत नूं आधार मन के फोरेंसिक साइंस जिहड़ा है काम करती है कि जिवें जिद्दां हुण कोई मर्डर केस हो गया या कोई रेप केस हो गया, उहदे विच की हुंदा है कि जिद्दां कोई फिंगरप्रिंट साडे कोल उत्थे रह गए, उन्हां दे जिहड़े अपराधी हैगा आ ते ओह सानूं मिल गए। उस तो बाद साडे कोल जिहड़ा हैगा कोई हथियार उत्थों बरामद हो गया, जिवें कोई स्ट्रगल होया उत्थे विक्टिम जा जिहड़ा जिहदे नाल जुर्म होया है वो तो उत्थे उहदा खून तो है ही है, ते नाल दी नाल जिहड़ा है उस अपराधी का भी खून उत्थे हो सकता है क्योंकि स्ट्रगल होई हुंदी है, संघर्ष होया हुंदा है। इस तरह उहदे बाल उत्थे सानूं मिल सकते हैं, उन्हां दा सब दा असीं निरीक्षण कर सकते हाँ कि ये की उस अपराधी दे नाल संबंधित है या नहीं है। अजकल तकनीकां दे विच CCTV कैमरे ने जां होर चीज़ां ने, उन्हां तो भी सानूं पता लग सकता हैगा। ते इस तरह अलग अलग होर भी कई विषय ने। हाँ जी, इहदे अंतर्गत चीज़ां किहड़ियां होंदियां? कुछ चीज़ां तो तुसीं दस ही दित्तियां कि अपराध और अपराध भी कई तरह के होंदे आ। सो इस विज्ञान के अंडर किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां आ जांदियां जिहदे उत्ते फोरेंसिक माहिर जांच करते हैं? हाँ, सब तो पहले तो जिद्दां हुण आम जिस विषय का मैं भी माहिर हाँ, मैं जिवें हैंड राइटिंग या फिंगरप्रिंट माहिर हाँ, उहदे विच की हुंदा है कि आम तौर पर उदा जिद्दां वसीतां दे उत्ते जाली साइन कर ले जाते हैं, दस्खत कर ले जाते हैं, जां कई बारी एग्रीमेंट जां जिहड़े इकरारनामे हुंदे हन उन्हां दे उत्ते जाली दस्खत कर ले जाते हैं, जां कई बार लोग जिहड़े है इकरार
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਉਸ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ OTP ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਿੜਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜੇ ਮਰਡਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਕਰੂਅਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਕ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਵਰਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ, ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਾਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦਸਤਖਤ ਉਸ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ 1 ਤੋਂ 2 3 4 ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਉਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲੁੱਕ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੜੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਵਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਐਡਮਿਟਡ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੁਆਂਖਿਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਬਣਾਓਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਫਰਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 20000 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ 20000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੂਰੇ ਹੋਰ ਹੀ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਪਰਿੰਗ ਐਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੇਪਰਿੰਗ ਐਂਡਸ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਲੰਟ ਐਂਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਟਾਪਨ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਨ ਪੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਪੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਪੈਨ ਪੌਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਜਰੀ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦਾ 2 ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਬਲੀਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੇ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਲਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਕ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਲਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਕ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਸਤਾਖਰ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ 1999 ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 1999 ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 88 87 86 90 ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਕੀ ਉਸ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਝੂਠੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਾਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਯੋਗ ਨਾ ਛੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇहद ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਪਾਊਡਰੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ ਗਲਵਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸਨੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ, ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰੀ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੇਤਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ DNA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। DNA ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਹੈ, ਬਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਜੜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਲ ਦੀ ਰੂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ DNA ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ DNA ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਾਭਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੀਤ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਅਦ। सबने लाई किद्दे दी टली आई बापूरी सबने लाई तू मेरी बारी उत्ते बोली ते बोली पाई हो वांग भूखे मच्छी मच्छी मैं तेरी बोली ते हाँ नंगे पैरी ओए नंगे पैरी नच्ची नच्ची मैं
ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਹੱਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜਾਈਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀਮਨ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ DNA ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ DNA ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ DNA ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ, DNA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ DNA ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ DNA ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ DNA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਦਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ DNA ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, DNA ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DNA ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਪੈਟਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਮ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਗਲੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਰਕੋ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 3rd ਡਿਗਰੀ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਰਕੋਨੈਸਿਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਅੱਧ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ। ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੈਲਿਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਓ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਰਾਂਝਾ 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 ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਓ ਸਤਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੀ ਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਖੋ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਨੀ ਮਨ ਕੀ ਤੋਰਾ ਚਾਹੀ ਨਾ ਖੋ ਕੋਈ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਦਿਲ ਜੋਈ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਦਿਲ ਜੋਈ ਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੂਲ ਗਿਆ ਓ ਜਿਸ ਦੇ